현재 영국의 소프트웨어 교육은 한 단체가 방과 후 아이들을 대상으로 진행하는 코딩 교육을 통해 이루어지고 있습니다. This is a code club. This is code club. Hello. Hello. It's incredibly important that kids know how to code. It's a practical skill, like learning another language, that can be used in all sorts of industries when they're older. When children go to Code Club, they don't just learn coding, but they also learn lots of other soft skills, like how to work in a team with a partner, how to solve problems. So it's not just about programming, but also learning to program is great for a future career as well. It's a really good creative tool. So when we're teaching children to code, we are giving them a new creative tool so that they can make whatever they like. Right? It's like being introduced to paints for the first time. That's an amazing thing for a kid. 영국의 코드 클럽은 9세에서 11세 아이들에게 방과 후 코딩 수업을 제공하는 전국 규모의 네트워크입니다. 즐기며 배울 수 있도록 교육이 진행된다고 하는데요. 이스트 런던에 위치한 한 초등학교의 코딩 수업 현장입니다. 교사와 자원봉사자가 함께하는데요. You spell the title wrong, so put E after the L. Each thing appear on each line, because otherwise it's going to be really hard to read. And try and refresh. 코딩 교육은 현직에 있는 개발자들의 자발적인 참여로 이루어집니다. Well, it's something I actively sought out. Somebody let me know about it about a year and a half ago, my old boss. And so I sent an email to the local school here and asked if they had any volunteers, and they said yes. 교재는 미국 MIT 미디어 랩에서 개발한 아동용 프로그래밍 스크래치를 이용하는데요. 아이들의 반응은 어떨까요? Yeah, it can be challenging at times. And if you've done your stuff already, then they give you another thing to do. Yeah. So you like, it's like never ending. What's the best part of it? Getting your finished products, because then you can you're like really satisfied and stuff. Maybe playing, testing this game called Minecraft. Particularly in the middle tiers of society, those tasks are being replaced by software, by computers. And in that sense, that middle tier of jobs may disappear. If I were a parent now, I would say, well, look, I have to get my children in a situation where they can be in this top part of the economy. And at that top part of the economy, what you have are the creative, technically intensive, challenging jobs. They are the ones who are creating these systems, these software systems that are becoming ubiquitous. 국내 한 기업이 사회봉사 차원에서 운영하고 있는 이 프로그램은 하드웨어까지 연계하는 코딩 교육이 특징입니다. 실제 저희가 이제 교육하고 있는 대상은 초중고 학생들입니다. 그래서 이 학생들이 실제 소프트웨어 인력으로 발전하거나 이제 나아간다기보다는 이 학생들이 어렸을 때에 사고력을 증진하거나 컴퓨테이셔널 띵킹을 통해서 자신이 가지고 있는 꿈과 좀 더 밀접하게 연관시킬 수 있도록 그리고 거기에 더 지원하는 형태로 소프트웨어 교육을 하고 있습니다. 소프트웨어 교육을 받는 청소년들에겐 어떤 변화가 생길까요? 예진이는 놀라운 경험을 했습니다. 글 쓸 때 맨날 마구잡이로 써갖고 부서가 없다고 그런 얘기 들었었는데 글을 쓸 때도 뭐 앞에 부분에 들어가는 부분 이런 것도 다 구조를 짜는 거잖아요. 거기서 제일 도움이 많이 되는 것 같아요. 경기도 분당의 한 초등학교. 방과 후 수업이 한창인데요. 자, 우리 지난 시간에 어디까지 했어요? 도로시 만들었어. 토토도 만들었잖아. 네. 이곳에서도 코딩 교육이 진행되고 있습니다. 회오리 바람. 이렇게 돼요. 어디?
한 번 클릭하면 없어지고요. 자, 다시 쉬프트키 누르고 얘를 꾹 이렇게 계속 누르고 있고 계속 누르고 있어요. 컴퓨터에서 프로그램을 하다 보면 그 다음에 어떤 일이 벌어져야 되지? 그 다음에 무엇을 해야 되지? 계속 끊임없이 생각을 하게 되거든요. 그 블럭을 쌓으면서 내가 어떤 블럭을 쌓아야 되는지, 이 블럭을 쌓았을 때 어떻게 움직일지 생각을 하면서 블럭을 쌓는 거거든요. 본인이 원하는 대로 만들기 위해서는 사고를 해야 되기 때문에 사고하는 능력이 그만큼 커지거든요. 아이들은 단순히 블록을 쌓는다고 생각하지만 실제로 이것은 코딩을 하면서 알고리즘을 쌓는 과정입니다. 자꾸 하다 보면 자신도 모르게 사고력이 좋아지게 되죠. 좀 어렵긴 한데 그냥 재미로 해요. 놀랍고 재미있고 자신이 이걸 움직일 수 있다는 그런 게 놀라워요. 얼마 전 정부는 고등학교 교과 과정에 소프트웨어 교육을 정규 편성하겠다는 계획을 발표했습니다. 학부모는 어떻게 받아들일까요? 이제는 살기 위해서는 꼭 해야 되는 과목의 하나라고 생각을 해요, 저는. 보통 이제 학부모들이 그렇잖아요. 뭐 좀 이렇게 한다고 그러면은 사교육 시장이 굉장히 커지는 또 그런 경향도 있어서 좀 우려도 되기는 하는데 정규 수업에 들어있다면 누구나 다 접해볼 수 있는 그런 수업 중에 하나일 것 같아서 매우 좋다고 생각을 합니다. 소프트웨어 교육에 대한 관심이 늘면서 다양한 교육 도구들이 개발되고 있습니다. 어린이나 비전문가들을 대상으로 해서 그 스마트 디바이스 속에 있는 캐릭터나 영상이나 사운드 같은 그런 멀티미디어들하고 현실 공간에서 내가 만질 수 있는 로봇하고를 서로 연동해서 그 자기만의 아이디어를 직접 창작할 수 있는 그런 저작 도구입니다. 운동을 하면 회전하는 에너지가 이제 배터리에 충전하는 모습으로 나타나게 되고요. 이제 더 이상 운동을 하지 않으면 이제 전구가 에너지를 쓰고 있기 때문에 방전되는 모습이 보여지고 이게 다 끝나면 에너지가 전혀 없으면 여기 이제 불이 꺼지고 이제 그러한 그 5학년에서 배우는 그 에너지 학습을 네, 저희가 실제로 한번 수업 시간에 아이들하고 하실 수 있게 이렇게 한번 만들어 본 겁니다. 조혜경 교수팀이 개발한 CC는 세계 학술 대회에서 좋은 평가를 받았는데요. 무엇보다 중요한 건 이 저작 도구의 사용자들입니다. 사실 결국은 코딩 교육도 그렇고 이제 이런 도구들이 교육 현장에 강제로가 아니라 실제로 뿌리 내리려면은 선생님들의 역할이 굉장히 중요하거든요. 그래서 선생님들이 부담스러울 정도로 어려워서는 안 되고 또 선생님들이 힘들지만 했을 때 아이들이 재밌고 내가 보람 있다 그런 걸 느끼실 수 있어야 하시는 거고 그런 관점에서 만들었고요. 하지 말라고가 어딨어? 아이들이 꿈을 키우는 첫 단계는 교육입니다. 소프트웨어 교육을 처음 받는 아이들 중에 누군가 한 명은 개발자를 꿈꾸겠죠. 맞아, 지금. 전교생이 10명인 강원도 홍천의 노천분교. 이곳의 아이들은 방과 후 프로그램 교재로 CC를 사용하고 있는데요. 저작 도구를 이용해 자신들이 직접 만든 로봇을 스마트 패드로 작동하는 아이들. 표정만 봐도 얼마나 즐거운지 알 수 있습니다. 로봇이 생각대로 움직이지 않습니다. 뭐가 문제일까요? 빠져나갈 수 있는 기능으로 업그레이드 시키는 거죠. 그거 아까 하려고 했는데 될 것 같은데. 그게 타이밍에 맞춰야 돼요. 그걸 맞추면 돼요. 이렇게 애들이 집중해야 할 때가 있었나 싶은 건 좀 있어요. 고민은 하더라고요. 이게 내가 이것을 하기 위해서 어떤 절차를 생각해야 하고 어떤 반응이 다음에 이어져야 하고 이런 것들을 통해서 프로그래밍의 기초적인 원리를 스스로 조금씩 연습을 해간다는 걸 많이 느꼈고요. 처음에 이제 아이들을 지도했을 때보다 지금 솔직히 더 편안한 게
기초 때는 제가 다 끼어들어서 알려줘야 되지만 지금은 아이들끼리 서로 교류하면서 아이디어를 주고 바꿔보고 네, 그래서 제 할 일이 자꾸 줄어들고 있는 상태입니다. 어떻게 움직이는 거예요? 시스에서 직접 명령을 줘요. 명령을 준 다음에 이 로봇이 시스하고 같이 연결이 돼 있어서요. 같이 움직이게 돼요. 재밌고요. 맨 처음엔 진짜 신기해서요. 호재가 따랐어요. 이 진동 로봇은 등등등등등 하고 진동이 생겼죠. 그 방향을 뭐가 결정했다? 그 밑에 바퀴가 될 수 있는 추진을 해야 되는 이 바퀴가 되는 칫솔의 방향이 바로 진동의 방향을 결정할 거예요. 같이 배워야 됩니다. 이제 저희도 살아남아야 되고 어린이들과 함께 또 가야 되는 사람들이기 때문에 저희도 배우면서 함께 가야지. 저는 이제 배워 와서는 좀 어렵고 우리 아이들과 함께 배우면서 함께 가는 그런 연수가 있었으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다. 열정적이고 헌신적인 교사와 좋은 교재를 통해 아이들은 어려운 과학 논리도 거부감 없이 받아들이게 되는데요. 소프트웨어 교육이 주목해야 할 대상은 아이들, 결국 사람입니다. 한국에서 평생을 개발자로 산다는 건 어떤 의미일까요? 한국전자통신연구원의 김명준 박사. 한국의 1세대 개발자이자 국내 소프트웨어 분야의 최고 전문가 중 한 사람입니다. 우리나라 대학의 전산학이란 학문이 처음 개설된 이래 예순이 된 지금까지 30년 넘게 소프트웨어 개발자로 살아왔습니다. 소프트웨어가 세상의 중심 산업으로 부상하는 그 모든 과정을 직접 목격하고 함께한 인물이죠. 시작은 1988년에 시작을 해서 2000년도까지 데이터베이스 관리 시스템 기술 개발을 쭉 해왔고, 그 다음에 2000년대에 들어와서는 제가 약간 그 방향을 한번 틀었다기보다도 리눅스 파일 시스템 개발 쪽으로 좀 집중을 했습니다. 국내 데이터베이스 시스템 산업의 기초가 된 바다 프로젝트 개발을 이끈 김 박사. 보람된 순간도 많았지만 세계와의 격차는 1세대 개발자들이 가진 공통의 고민이었습니다. 저는 세계 최고의 소프트웨어를 만드는 것을 처음으로 목적으로 삼았는데 금방 그걸 바꿔요. 어떻게 바꾸느냐면은 딱 바다 DBMS를 만들어 보고 나니 최고 수준과 우리 대한민국 수준이 엄청나게 차이가 나더라. 그러니까 나는 그 수준의 간극을, 그 얼음을, 그 차이를 줄이는 것이 나의 목적이다, 이렇게 생각했어요. 정렬이 왔니? 세미나 잘했고? 네. 네가 발표한 거야? 아니요, 그냥 선배, 박사 선배 한 명이 발표했죠. 주제는 뭔데? 주제는 컴퓨터 아키텍처 분야? 김명준 박사의 아들 종윤 씨도 아버지의 뒤를 이어 소프트웨어, 전산학을 전공하고 있습니다. 처음엔 저는 전산학에 대한 뭐라고 해야 돼? 기본 지식이 하나도 없었거든요. 근데 그때 앞으로는 좀 이 전산학 전공 사람들이 좀 더 집중을 받을 수 있을 것이다. 그리고 뭐 해외 움직임도 약간 그런 쪽으로 이미 흘러가고 있으니까 한국도 조만간은 그렇게 될 것이다. 이런 이야기를 많이 해주셨거든요. 적어도 3년은 있어야. 한국에서 개발자로 산다는 것, 보람과 한계를 모두 느끼는 삶이었을 겁니다. 하지만 개발자의 존재와 역할이 가치 있는 일이라는 걸 지금 세상은 말하고 있습니다. 학위 끝난 다음엔 뭐 할 거야? 학위 끝난 다음에는 사실 지금 닥친 건 아니라서 전에 다 못했던 창업 쪽도 좀 해볼까 생각도 하고 있고요. 그러니까 아버지는 척박한 땅이니까 조금이라도 비옥해진 이 땅에 이네 세대가 심어지면은 굉장히 큰 나무가 될 수 있고, 내가 생각하는 재계 콩나무가 될 수 있다는 거지. 하늘까지 찌를 수 있다는 거지. 한국의 개발자도 세계를 움직일 수 있다는 말. 그건 개발자 김명준이 이루고 싶은 꿈 아니었을까요? 새로운 기술은 언제나 세상을 혁신시켰습니다. 지금 세상의 키워드는 소프트웨어. 내 아이가 살아갈 미래는 어떤 모습이어야 할까요?
그러니까 이 문화로서 그 전체를 알게 해주는 소프트웨어 교육 자체는 굉장히 중요하지만 누가 어떻게 가르치느냐, 그다음에 이제 가르치는 거의 목적이 뭐냐, 우리가 엔지니어 같은 스킬을 미리 대학에 가서도 배울 수 있는 엔지니어링 스킬을 미리 가르치는 것인가, 아니면 내가 이런 거를 개발해 보고 싶다는, 이런 걸 만들어 보고 싶다는 그런 열망을 갖게 할 것인가, 그런 부분에서 저는 이제 후자가 훨씬 더 아이들한테는 중요하다. 소프트웨어는 자신이 만든 서비스로 세상이 변하는 걸 보고 싶은 아이들에게 좋은 기회가 되어줄 겁니다. 하지만 한 가지 기억할 것이 있습니다. 사람을 조금 더 이롭게 할 수 있는 좋은 수단이 소프트웨어고, 정말 이로운 그 무언가 서비스가 될 수도 있고 게임이 될 수도 있고 뭐 금융이 될 수도 있고 다양한 소프트웨어가 많지만, 결국은 그걸 이용해서 혜택들을 사람에게 돌려줄 수 있는 게 소프트웨어가 가진 궁극적인 힘이 되지 않을까. 최근에는 그런 소프트웨어들이 결국 그 디지털화되면서 많은 사람들에게 많은 도움을 주니까 거기에서 이제 많은 비즈니스의 기회들이 일어나는 것 같고요. 저는 소프트웨어는 철저하게 그냥 조연이다라고 생각을 하고, 주연은 물론 사람이 되어야 되지 않을까. 세상을 지배하는 소프트웨어도 생태계도 결국 사람에 달려 있습니다. 우리가 키워야 하는 건 바로 그 사람입니다. Thank you.